بہت پرانی بات ہے کہ ایک وادی کے ایک گاؤں میں ملا نصیرالدین رہتے تھے۔ اسی شہر میں ایک نہایت عیار اور حیلہ باز تاجر بھی رہتا تھا جس کا نام صادق تھا، لیکن اس کا کام سچائی سے کوسوں دور تھا۔ صادق نے شہر کے ایک نہایت شریف اور سادہ لوح شخص سے ایک بھاری رقم ادھار لی تھی تاکہ وہ اپنا تجارتی قافلہ روانہ کر سکے۔ وعدہ یہ تھا کہ جیسے ہی منافع آئے گا وہ اصل رقم کے ساتھ بابا فضل کا حصہ بھی ادا کر دے گا۔ وقت گزرتا گیا، صادق کا کاروبار چمک اٹھا۔ اس کے گھر کی دیواریں اونچی ہو گئیں اور اس کے دسترخوان پر ہر قسم کا کھانے موجود ہوتے تھے، مگر بابا فضل کے قرض کی باری نہ آئی۔ جب بابا فضل اپنی ضرورت کے لیے قرض مانگنے گئے تو صادق نے پہلے تو ٹال مٹول سے کام لیا، مگر دوسری بار صاف انکار کر دیا۔ اس نے نہایت بے شرمی سے کہا، کیسا قرض، کون سی رقم؟ میرے پاس تمہارا کوئی پیسہ نہیں اور نہ ہی ہمارے درمیان کوئی لخت پڑت ہوئی تھی۔ بابا فضل شدید پریشان ہو گئے۔ انہوں نے شہر کے قاضی کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ قاضی نے صادق کو طلب کیا، مگر صادق نے بھری عدالت میں قسم کھا لی کہ اس نے کبھی کوئی رقم نہیں لی، کیونکہ نہ کوئی گواہ موجود تھا اور نہ ہی کوئی تحریر نامہ۔ اس لیے قاضی مجبور تھا اور بابا فضل روتے ہوئے عدالت سے باہر نکل گئے تو سامنے سے ملا نصیرالدین اپنے گدھے پر سوار تشریف لا رہے تھے۔ انہوں نے بابا فضل کی حالت دیکھی تو رک گئے۔ تو ماجرا سننے کے بعد ملا نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا، تھوڑا مسکرائے اور بولے، بابا گھبرائیے نہیں، انسان جھوٹ بول سکتا ہے مگر یہ کائنات سچائی کو چھپنے نہیں دیتی۔ کل دوپہر کو دوبارہ عدالت لگے گی، آپ بس وہاں موجود رہیے گا۔ اگلی دوپہر جب عدالت لگی تو پورا شہر وہاں جمع تھا، کیونکہ خبر پھیل چکی تھی کہ ملا نصیرالدین اس کیس میں گواہ بننے والے ہیں۔ قاضی نے حیران ہو کر پوچھا، ملا کیا تم اس وقت وہاں موجود تھے جب رقم کا لین دین ہوا تھا؟ ملا نے نہایت سنجیدگی سے جواب دیا، نہیں عالی جاں، میں وہاں نہیں تھا، مگر مجھے پتا ہے کہ سچا گواہ کون ہے۔ صادق تاجر کو جو کھڑے ایک مسکرا رہا تھا اور بولا، جب وہاں کوئی نہیں تھا تو گواہ کیسا؟ یہ ملا پاگل ہو گیا ہے۔ ملا نے ایک پوری اسرار مسکراہٹ بکھیری اور کہا، قاضی صاحب، جب بابا فضل نے صادق کو رقم دی وہ دونوں شہر کی بڑی فصیل کی دیوار کے پاس کھڑے تھے۔ انسان جھوٹ بول سکتا ہے مگر وہ دیوار جس نے یہ سب دیکھا ہے وہ جھوٹ نہیں بولے گی۔ میں اس بولتی دیوار کو عدالت میں گواہی کے لیے بلا سکتا ہوں۔ عدالت میں سناٹا چھا گیا، لوگ ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ قاضی نے حیران ہو کر کہا، ملا دیوار کیسے بول سکتی ہے؟ کیا تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ ملا نے کہا، عالی جاں، آپ میری علمی شخصیت پر شک نہ کریں، اگر آپ سمجھتے ہیں تو میں ابھی جا کر اس دیوار کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیتا ہوں، وہ یہاں آئے گی اور بتائے گی کہ کون سچا ہے۔ صادق نے کہکا لگایا اور کہا، ٹھیک ہے، اگر یہ دیوار کو بلا سکتے ہیں تو بلا لیں، میں بھی دیکھتا ہوں کہ مٹی اور اینٹوں کی دیوار کیسے بولتی ہے۔ قاضی نے بھی دلچسپی لیتے ہوئے اجازت دے دی۔ ملا نہایت سنجیدگی سے عدالت سے باہر نکلے۔ باہر نکلتے ہی انہوں نے اپنے گدھے کی لگام تھامی اور شہر کی اس پرانی فصیل دیوار کی طرف چل دیے جہاں صادق نے رقم لینے کا جھوٹ بولا تھا۔ لیکن ملا کا مقصد دیوار کو لانا نہیں کہ صادق کے دماغ میں خوف اور شک کا بیج بونا تھا۔ ملا جانتے تھے کہ جھوٹ بولنے والا شخص اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے اور وہ ہر اس چیز سے ڈرتا ہے جو اس کے ہر جھوٹ کو ننگا کر سکتی ہے۔ ملا فصیل دیوار کے پاس پہنچے، وہاں سکون کے ساتھ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور کھانا کھایا اور دیوار سے ڈونگ کرنے لگے، اور ادھر عدالت میں وقت ٹھہر گیا تھا۔ صادق جو شروع میں بہت مطمئن تھا اب آہستہ آہستہ بے چین ہونے لگا۔ اس نے سوچا کہ ملا اتنا پاگل تو نہیں، لیکن وہ مطمئن نظر آ رہا تھا۔ واقعی ہی وہ دیوار بولتی ہے یا پھر ملا نے واقعی ہی وہاں کوئی ایسا ثبوت ڈھونڈ لیا ہے جو میری چوری پکڑ لے؟ یہ سوال اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بجنے لگے۔ جب ایک گھنٹہ گزر گیا تو صادق نے قاضی سے کہا، عالی جاں، ملا ہمیں بے وقوف بنا رہا ہے، دیوار کیسے آ سکتی ہے؟ بس یہ اسی کی ختم کر دینا چاہیے۔ مگر قاضی جو کہ ملا کی عقل مندی سے واقف تھے بولے، نہیں صادق، تھوڑا انتظار اور کرو، ملا نے کہا ہے تو کچھ سوچ کر ہی کہا ہوگا۔ دوسرا گھنٹہ گزرا تو صادق کا پسینہ چھوٹنے لگا۔ وہاں بار بار عدالت کے دروازے کی طرف دیکھتا،
उसे लगता कि शायद अभी दरवाजे पर पुरअसरार मखलूक ना होने सबूत के साथ हाजिर होंगे। इसका झूठ अंदर ही अंदर उसे खाने जा रहा था। जब तीसरा घंटा खत्म होने को आया तो दूर से मुल्ला नसीरुद्दीन पैदल चलते हुए दिखाई दिए। इनके कपड़े धूल से भरे हुए थे और चेहरा थकावट से चूर था। मुल्ला ने अदालत में कदम रखा तो पूरा मजमा खड़ा हो गया। काजी ने अतावलेपन से पूछा, मुल्ला तो कहाँ है तुम्हारा गवाह? क्या दीवार आ रही है? मुल्ला ने एक गहरी सांस ली और निहायत मायूसी से सर झुकाकर कहा, आलिजा, मैंने दीवार से बहुत गुजारिश की। मैंने उसे काजी का खौफ दिलाया, शहर के कानून का वास्ता दिया। अगर वहाँ दीवार निहायत जिद्दी और भारी है, वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता सिड़क रही है। मैंने उसे धक्का भी लगाया, लेकिन वो इतनी अजीम अलजुस्सा है कि वो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते पूरी रात लग सकती है। सादिक ताजिर, जो अब तक डर और गर्मी से परेशान था, मुल्ला की इस बात पर जोर से हंस पड़ा। इसने सोचा कि मुल्ला हार गया है और पागलों की तरफ बातें कर रहा है। इसने अपनी चालाकी दिखाते हुए काजी से कहा, आलिजा, मैंने देखा कि मैं न कहता था कि ये पागल हो गया है। मुल्ला, तुम कितने बड़े झूठे हो। शहर की पुरानी फसील दीवार यहाँ से कम अज़ कम 2 मील दूर है। वो दीवार इतनी भारी और ज़मीन में दंसी हुई है कि शाम तक नहीं आएगी, बल्कि 1 साल तक भी यहाँ नहीं पहुँच सकती। तुमने हमारा वक्त ज़ाया किया है। अदालत में कहका गूंजा, मगर मुल्ला नसीरुद्दीन के चेहरे पर एक अचानक फातिहाना मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने एक जोरदार रुखदार आवाज़ से काजी की तरफ देकर कहा, आलिजा, मेरे गवाह अपनी गवाही दे दी और कहा कि ये मुजरिम कौन है। काजी हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, मुल्ला, गवाह तो आया नहीं और गवाही कैसे हो गई? मुल्ला ने सादिक की तरफ उंगली उठाई और कहा, आलिजा, जब मैंने दीवार का जिक्र किया तो मैंने ये नहीं बताया था कि वो शहर की पुरानी फसील की दीवार है। मैंने सिर्फ दीवार का जिक्र किया था और अब सादिक ने खुद तस्लीम किया है कि वो दीवार यहाँ से 2 मील दूर है और भारी है। अगर इसने वहाँ खड़े होकर बाबा फजल से रकम नहीं ली थी, उन्हें कैसे पता चला कि मैं किस दीवार की बात कर रहा हूँ? मतलब है कि ये इस दिन वाकई ही वहाँ मौजूद था और उसे वो जगह अच्छी तरह याद है। सादिक का मुँह खुला का खुला रह गया था। इसके चेहरे की रंगत उड़ गई। वो अपनी ही ज़्यादा अक्लमंदी के जाल में फंस चुका था। इसने ये साबित कर दिया था कि वो वाकई ही इस पुरानी फसील दीवार के पास गया था, जबकि पहले वो कह रहा था कि इसने बाबा फजल से कभी कोई रकम। पूरी अदालत मुल्ला की इस तरकीब पर दंग रह गई। काजी ने सादिक को घूरते हुए कहा, सादिक, अब तुम्हारे पास क्या जवाब है? तुम्हारे अपने अल्फाज ने तुम्हारा झूठ नंगा कर दिया है। सादिक के पास अब चुप रहने के सिवा और कोई चारा न था। मुल्ला ने साबित कर दिया था कि सच्चाई तक पहुंचने के लिए पत्थरों का बोलना ज़रूरी नहीं, बल्कि झूठे का डर ही इसकी सबसे बड़ी गवाही होता है। ताजिर सादिक के पास अब भागने का कोई रास्ता न था। इसने बड़ी अदालत में सर झुकाकर अपनी गलती तस्लीम की और रकम निकाल कर बाबा फजल को दे दी। बाबा फजल की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने मुल्ला से कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुल्ला, अगर आप यहाँ ना होते तो मेरा सहारा छीन जाना था। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए बाबा फजल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बाबा, देखा आपने, दीवार बोलती नहीं है, मगर झूठ बोलने वाले का डर उसे दीवारों से भी बात करने पर मजबूर कर देता है। सच्चाई का सूरज जब निकलता है तो झूठ की धुन जट ही जाती है। इस किस्से ने पूरे शहर को एक गहरा सबक सिखाया। लोग समझ गए कि हक और सच की गवाही के लिए हमेशा ज़बान की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी इंसान की अपनी घबराहट और खामोशी निशानियाँ भी बोल उठती हैं। अल्लाह ने एक बार फिर अपनी अकल और दाने से एक मजलूम को इसका हक दिलाकर इंसाफ का परचम बुलंद कर दिया था। लोग उन्हें मुबारकबाद देने के लिए जमा थे, मगर मुल्ला की नजरें रास्ते पर थी। उन्होंने गधे की लगाम पकड़ी और एक गहरी बात कहते हुए घर की तरफ चल पड़े। दुनिया में सबसे मुश्किल काम इस शख्स को सच बोलने पर मजबूर करना है जो खुद को सबसे ज्यादा अक्लमंद समझता हो। मगर याद रखो, चालाकी की एक हद होती है, जबकि सच्चाई की कोई हद नहीं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि झूठ के कोई पाँव नहीं होते, कि इंसान अपनी मकारी से कितने ही गुनाह छुपाने की कोशिश करे, इसकी अपनी ही हालत या परेशानी इसके खिलाफ गवाही दे देते हैं।